जवळ लावा इथं 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 किंवा या बाजूला दोन्ही पैकी कुठे लावा. ठेव खिशात. ओके. ओके. Good morning. Good morning all to my dear students. Welcome to this digital online classes. Today we are going to learn the scholarship topic, punctuation marks. Now today we are going to learn the subject English, and during this class we are going to learn the English topic punctuation marks. So at first, welcome to all my dear students and all the respected teachers. So let's start to our English class. At first, now I am going to read a topic which you have learnt in your textbook of standard 5th. The name of that topic is the little red hen. So I am going to read it. You listen carefully. It's not needed to open your textbook, only you listen it. Okay, so I am going to read this topic. That topic you have learnt. Meanwhile, you listen it carefully. I am going to read it. It's your English textbook and I am going to read this topic. What's the name of this topic? The little red hen. And now I am going to read it. Listen carefully. So, start. Listen please. A little red hen lived on a farm with a cat, a dog and duck. One day she found a few grains of wheat. Who will sow the wheat? She said, not I, said the duck. Not I, said the not I, said the dog. Very well, then said little red hen, I will sow. She sowed the wheat. After some time she wheat grew all with ears full grain. Who will cut the wheat? Asked the little hen. Not I, said the duck. Not I, said the cat. Not I, said the dog. Very well, then said the little hen, I will sow. She cut the wheat. Now she said, who will thresh the wheat? Now not I, said the duck. Not I, said the cat. Not I, said the dog. Very well, then said the little hen, I will sow. She threshed the wheat. When the wheat was threshed, she said, who will grind the wheat? Not I, said the duck. Not I, said the cat. Not I, said the dog. Very well, then said the little hen, I will sow. She ground the wheat. And that's the end of this topic. I think, do you understand this reading? No. Why? Because I have read this topic without any punctuation marks. So it is not a good reading. And so when you are going to read any topic or any textual message, any textual passage or any message, you need to use some punctuation marks. So which punctuation marks today we are going to learn? Okay. So the punctuation marks are very important in language. In your Marathi language or in your English or in Hindi. So these punctuation marks are very important in the languages. If you don't use the proper use, if you don't use the languages in your
reading, on in your speaking, on when you want to converse with each other. And at that time when you don't use the punctuation marks, your conversation or your reading or your speaking will not attract you, and the other student or other your friend or other person, they will not understand your speech or your conversation. So if you want to read effectively, if you want to speak effectively, or if you want to converse with each other or to someone effectively, you need to use the punctuation marks. So the punctuation marks are very important in language. So I think when you use the punctuation marks properly, your speaking, your conversation and your reading will be effective, and you will effectively demonstrate to yourself, to other. So that same topic, the little red hen, I am going to read with using the proper punctuation marks. So listen carefully once again and tell me, is it effective or not? A little red hen lived on a farm with a cat, a dog and a duck. One day she found a few grains of wheat. Who will sow the wheat? She said. Not I, said the duck. Not I, said the cat. Not I, said the dog. Very well then, said the little red hen. I will. So she sowed the wheat. After some time, the wheat grew tall with ears full of grain. Who will cut the wheat? Asked the little red hen. Not I, said the duck. Not I, said the cat. Not I, said the dog. Very well then, said the little red hen. I will. So she cut the wheat. Now, she said, who will thresh the wheat? Not I, said the duck. Not I, said the cat. Not I, said the dog. Very well then, said the little red hen. I will. So she threshed the wheat. Now this reading is effective reading. Why? What is the reason? Because in this textual passage, there are some punctuation marks used here, and when we speak or when we read any textual passage or any lesson, you must use the punctuation marks in your reading or in your speaking. When you will use it, then your reading and your speaking will be effect, and other person or other students who wants to listen that topic, they will understand you. Okay, so we have learnt the importance of the punctuation marks. So punctuation marks means here in Marathi it is called विराम चिन्हे. In Marathi it is called viram chinne. So there are many punctuation marks in English. I think you have learnt it in Marathi. The punctuation marks are useful in every languages like Marathi and also in English. So here during this class we are going to learn their uses in our speaking and in your writing. Okay, so here I am sharing some okay, so these are punctuation marks. So here we are going to learn about these punctuation marks and their proper uses. What is the purposes of those punctuation marks? Now we are going to learn about it. Here, look at here. The first is full stop. Look the symbol here, full stop. Then second, question mark. Third, comma. Okay. Then exclamation mark. It's the symbol. Okay.
Then quotation marks, it is said also double inverted commas, also there is another punctuation mark, single inverted comma. Then colon, that is the symbol, that is mark. Then semicolon, that is mark, and apostrophe. Okay. So meanwhile I am going to translate some sentences in Marathi because all the students are from Maharashtra, and so I will translate some sentences in Marathi. तर हे आपले विरामचिन्ह आहेत. ही विरामचिन्ह मराठी भाषेमध्ये सुद्धा वापरली जातात. हिअर फुल स्टॉप मीन्स यू नो दॅट पूर्णविराम, क्वेश्चन मार्क प्रश्नचिन्ह, कॉमा स्वल्पविराम, एक्सक्लेमेशन मार्क उद्गारवाचक चिन्ह. ओके, so these are the punctuation marks which we used in Marathi and in English. So their purpose is also given here. First, the full stop is shows the end of a sentence. Okay, when we end the sentence, जेव्हा आपण एखादं वाक्य बोलतो, विधान आपण करतो, ते विधान जेव्हा आपण बोलून थांबतो, जे पूर्ण होतं विधान, तेव्हा त्या वाक्याच्या शेवटी, त्या विधानाच्या शेवटी फुल स्टॉप दिला जातो. ओके, देन क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह. व्हेन डू यू यूज द क्वेश्चन मार्क? व्हेन यू आस्क someone for example, how are you, what are you doing, you are asking questions to someone. And when you ask someone something to the other person or to your friend, you use this question mark. It is called in Marathi प्रश्न चिन्ह. जेव्हा समोरच्याला प्रश्न विचारता तेव्हा हे चिन्ह वापरलं जातं. आता तुमच्या बोलण्यामध्ये सुद्धा हे चिन्ह आलं पाहिजे. हिअर आय रेड द लिटल रेड हेन टॉपिक. हु विल थ्रेश द व्हीट, हु विल कट द व्हीट. या बोलण्यामध्ये देखील शेवटी प्रश्नचिन्ह आहे. आय हॅव यूज्ड द क्वेश्चन मार्क ॲट द एंड ऑफ धिस सेंटेन्स. ओके, तुमच्या बोलण्यामध्ये सुद्धा तो प्रश्न, तसा टोन तुमच्या बोलण्यामध्ये आला पाहिजे. सो इट इज द क्वेश्चन मार्क. देन कॉमा. व्हेन डू यू यूज कॉमा? स्वल्पविराम कधी वापरायचा? जेव्हा एकाच जातीचे शब्द एका पाठोपाठ एक येतात तेव्हा आपण कॉमा वापरायचं. हिअर नेक्स्ट, okay, so today we are going to learn these punctuation marks. The first, capitalization. Second, comma. I am going to tell their Marathi meanings. Capitalizations means पहिल्या लिपीतील अक्षर. So when do you use the capital letters while writing? लिहित असताना तुम्ही कॅपिटल अक्षर कधी वापरायची हेही आपण शिकणार आहोत. Then second, comma, स्वल्पविराम. The uses, proper uses of comma, we will learn it with the help of many examples. Then semicolon. Semicolon means अर्धविराम. Okay, so अर्धविराम, that is the symbol here, that is mark here. Okay, then colon, that is the symbol. Full stop, पूर्णविराम. क्वेश्चन मार्क्स प्रश्न चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क्स उद्गारवाचक चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा, दुहेरी अवतरण चिन्ह, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, एकेरी अवतरण चिन्ह, and the last apostrophe s, that is called परोक्ष संबोधन चिन्ह. So one by one we are going to learn it. Okay, the first is capitalization. Capitalizations means
मोठ्या लिपीतील अक्षरे. मोठ्या लिपीतील अक्षरे कधी वापरायची? मोठ्या लिपीतील अक्षरे वाक्यामध्ये कधी वापरायची? फॉर एक्झाम्पल, here the aman is the capital letter. Another sentence, Sneha is going to school. In this sentence the capital letter is yes. So the first rule of capitalization is the first letter of the first word you must write capital. म्हणजे काय तर वाक्यातलं पहिल्या शब्दातलं पहिलं अक्षर तुम्ही कॅपिटल लिहायचं. Here the letter A from Aman and letter S for Sneha, I have written it capital. Why? Because those letters are the beginning letters. Those are beginners of those sentences. So here in first sentence I have written A from Aman in capital letter and in Sneha yes is capital. So the first rule of capitalization is you must write the first letter of the first word capital. Okay, in Marathi कॅपिटलायझेशनचा पहिला नियम असा आहे की वाक्यातलं पहिल्या शब्दातलं पहिलं अक्षर तुम्ही मोठ्या लिपीत म्हणजे पहिल्या लिपीत लिहायचं आहे. ओके, दॅट्स द फर्स्ट रूल ऑफ कॅपिटलायझेशन. म्हणजे कॅपिटलायझेशन हे पहिलं विरामचिन्हातला एक भाग आहे. याचे काही रूल्स आहेत, ते रूल्स आपण पाहत आहोत. त्यातला पहिला रूल आहे वाक्यातलं पहिलं शब्दातलं पहिलं अक्षर कॅपिटल लिहायचं. ओके, that's the first rule. Then second rule, here when you write any initials, नावातलं अद्याक्षर जेव्हा लिहितो आपण, नावातलं जेव्हा अद्याक्षर लिहितो त्या अद्याक्षरानंतर किंवा ते कुठलंही नाव असू द्या ते तुम्ही कॅपिटल लिहायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल सागर, Sarita, the name of boy, name of girl, you must write it in capital letter. The first letter you must write capital. Also you must write the names of subjects. For example, English. Okay, the name of subject, the first letter E, I have written it in capital. Why? Because it's the name of subject. As well as when you write the name of any mountain or name of any river, you must write it in capital. For example, if you want to write the name of any country, so you must write the first letter capital. I have written I capital. Okay, म्हणजेच काय कॅपिटलायझेशनचे दोन नियम आपण बघितले. पहिला वाक्यातलं पहिलं अक्षर A S कॅपिटल, कुठल्याही वाक्यातलं असू दे, फुल स्टॉप नंतर किंवा दोन वाक्य सलग असतील तर दुसऱ्या वाक्यातलं पहिलं अक्षर जिथून ते वाक्य सुरू होतं ते कॅपिटल लिहायचं. सो द फर्स्ट रूल हियर, यू मस्ट राईट द फर्स्ट लेटर कॅपिटल ऑफ एव्हरी सेंटेन्स. प्रत्येक वाक्यातलं पहिलं अक्षर, शब्दातलं पहिल्या शब्दातलं पहिलं अक्षर कॅपिटल लिहायचं. ओके, देन द नेम्स ऑफ कंट्री, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ बॉय और गर्ल और एनी अदर पर्सन, यू मस्ट राईट द फर्स्ट लेटर कॅपिटल. कधी कधी तुम्ही वर्गात नावं लिहित असताना, म्हणजे तुमच्या वहीत नावं लिहित असताना, पुस्तकावर नावं लिहित असताना, तुमच्या स्वतःचंच नाव जेव्हा लिहिताय तेव्हा तुमच्या नावातलं पहिलं अक्षर तुम्ही स्मॉल लिहिताय. That's not good habit and that's not a grammatically correct writing. So whenever you want to write your own name, you write the first letter, your first letter of your name capital. Also, as well as
your father's name, you must write the first letter from your father's name, you must write it in capital. Also your surname, तुमचं आडनाव देखील, आडनावातलं देखील पहिलं अक्षर तुम्ही कॅपिटल लिहायचं आहे. त्यामुळं वहीत असो किंवा कुठेही एक्झाम पेपरवर असो किंवा जिथं जिथं तुमचं नाव इंग्लिशमध्ये लिहायची वेळ येते, यू मस्ट राईट द फर्स्ट लेटर्स कॅपिटल. ओके, हा कॅपिटलायझेशनचा पहिला नियम आहे. देन सेकंड रूल, the names of country, names of places, names of subjects, names of rivers, names of mountains, you must write their first letters capital. म्हणजे विषयाचं नाव असो, व्यक्तीचं नाव असो किंवा देशाचं नाव असो, त्यातील पहिली अक्षरं ही तुम्ही कशी लिहायची आहेत? कॅपिटल लिहायची आहेत. ओके, देन नेक्स्ट I. When you use I, it is I. Okay, when you use I as a pronoun in your sentence, you must write it capital. मराठीत हेच सांगतोय तुम्हाला, जेव्हा तुम्ही I हे अक्षर सर्वनाम म्हणून जेव्हा तुम्ही वाक्यात वापरताय, तेव्हा that letter as a pronoun you must write in capital letter, in capital. ओके, म्हणजेच काय, I हा हे अक्षर जेव्हा सर्वनाम म्हणून वाक्यात तुम्ही वापरताय, तेव्हा ते वाक्यात कुठेही येऊ द्या, ते कॅपिटलच लिहायचं. ओके, फॉर एक्झाम्पल, I am going to school. ओके, इथं I फर्स्ट लेटर आहे म्हणून आपण कॅपिटल घेतलं. आता हे इथूनच पुढं दुसरं वाक्य सुरू केलं तर तेव्हा तुम्ही ते I कॅपिटलच लिहायचं. I always go to school. वाक्यात कुठेही I आलं ॲज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन म्हणजे सर्वनाम म्हणून, तर ते I कॅपिटलच लिहायचं. ओके, दॅट्स द थर्ड रूल ऑफ कॅपिटलायझेशन. बघा, तिसरा नियम आपण अभ्यासला. I हे वाक्यामध्ये सर्वनाम म्हणून जर असेल, इंग्लिश वाक्यामध्ये सर्वनाम म्हणून जर येत असेल, तर ते वाक्यात कुठेही असो, मग ते सुरुवातीलाही असो किंवा मध्ये अधेमध्ये कुठेही असो, सर्वनाम म्हणून जर येत असेल तर ते तुम्ही कॅपिटलच लिहायचं आहे. आता तुम्ही म्हणाल सर की I कॅपिटल लिहायचं, वाक्यात कुठेही लिहायचं, मग तुम्ही जर हा नियम असा जर वापरला, अमन इज, आता इथं इज मध्ये I आहे, मग तुम्ही सर सांगितलंय I कुठेही आलं तर कॅपिटल लिहायचं, म्हणून इज मध्ये I आहे म्हणून आम्ही ते I असं लिहिलं कॅपिटल. If you use that rule here, that's not a correct rule. That's not a proper use of that capitalization. Okay? Why? Because here I is not a pronoun. Okay? कारण इथलं जे I आहे is मधलं, हे I सर्वनाम म्हणून नाहीये. That's not a pronoun. Okay? So that's a word. त्या शब्दातलं ते एक भाग आहे. Is या शब्दातला तो एक भाग आहे. So that I is not a pronoun, so it's not need to write it capital. You write it in small like is. समजला? Okay? Did you understand it? So it's third rule. And next, fourth rule of capitalization, when you write your qualification, educational qualification of or when you want to write your degree, so at that time you write your qualification in capital. For example, I am going to write here BA, MA, Bachelor of Arts. So I have written B capital, A capital. Okay? Then M, Master of Arts, M capital, A capital. Okay? That's the fourth rule of capitalization. That's the fourth rule of capitalization. So whenever you write any textual passage, you must remember
these rules of capitalizations. I am repeat these rules once again. The first rule, you must write the first letter from the every sentence. First letter you must write capital. That's first rule. Second rule, name of boys, name of girls, name of country, name of subject, you must write it in capital. Okay. Third rule, when you use letter I as a pronoun, you must write it in capital. Whenever you use it as a pronoun, and whenever you use it, you want to use it as a pronoun, you must write it in capital. Okay, that's the third rule. And the fourth rule, when you write any other person's degree or educational qualification, you write their degrees or their qualifications in capital letter. BA, Bachelor of Arts, MA, Master of Arts. Okay. In Marathi, I am going to repeat it in Marathi, in your mother tongue. कॅपिटलायझेशन्स म्हणजे पहिल्या लिपीतली जी अक्षरं वापरायची असतात त्याचे 4 नियम इथं आपण बघितले. पहिला नियम, कोणत्याही वाक्यातल्या पहिल्या शब्दातलं पहिलं अक्षर कॅपिटल लिहायचं. अमन, स्नेहा यामधलं ए यस कॅपिटल लिहिलं. दुसरा नियम, व्यक्तीचं नाव, मुलगा असेल, मुलगी असेल किंवा देशाचं नाव असेल, विषयाचं नाव असेल, पर्वताचं नाव असेल, नदीचं नाव असेल, ग्रहांचं नाव असेल, वाराचं नाव असेल, महिन्याचं नाव असेल, यू मस्ट राईट द फर्स्ट लेटर कॅपिटल. तर त्याच्यातलं पहिलं अक्षर हे तुम्ही पहिल्या लिपीतलंच लिहिलं पाहिजे. दॅट्स द सेकंड रूल. देन थर्ड रूल, आय. इन मराठी दॅट इज कॉल्ड मी. आय म्हणजे मी. जेव्हा मी हा शब्द सर्वनाम म्हणून ॲज अ आय, ॲज अ प्रोनाउन म्हणून तुम्ही जेव्हा वापरता वाक्यात, तेव्हा ते सुरुवातीला येऊ दे किंवा वाक्यात आधीमध्ये कुठेही येऊ द्या, यू मस्ट राईट इट इन कॅपिटल. तुम्ही ते पहिल्या लिपीतच लिहिलं पाहिजे. दॅट्स द रूल. आणि हेही तुम्हाला इथं पुन्हा एकदा तुमच्या मातृभाषेतनंच सांगतोय. इथं स्नेहा इज, इज मध्ये आय आहे. यू डोंट राईट द आय फ्रॉम इज, you don't write it in capital because that is not a pronoun. म्हणजेच काय, इज मधलं आय आहे म्हणून ते कॅपिटल लिहायचं नाही, कारण ते सर्वनाम नाही. इज या शब्दातलाच तो एक भाग आहे, तिथं आय कॅपिटल लिहिण्याची आवश्यकता नाही. ओके. आता दुसरी गोष्ट, समजा काही देशाचं नाव आय न सुरू आहे आणि ते आधीमध्ये कुठे आलं तर ते आय कॅपिटलच लिहायचं. ओके. सो त्यानंतर फोर्थ रूल ऑफ कॅपिटलायझेशन, एखाद्या व्यक्तीची डिग्री, त्याचे क्वालिफिकेशन असेल, त्यानं काय शैक्षणिक अर्हता प्राप्त केलेली आहे, त्यातली पहिली अक्षरं ही आद्याक्षरं जी आहेत ती कॅपिटलमध्येच लिहायची, पहिल्या लिपीमध्येच लिहायची. ओके. सो दॅट्स द रूल्स ऑफ कॅपिटलायझेशन. ओके. आय थिंक एव्हरीबडी हॅज अंडरस्टूड these rules of capitalization. The first topic which we learnt here, capitalization in punctuation marks. Now second topic which we are going to learn it. Please wait.
Second rule, here comma. So in Marathi that is called swalpaviram. When we use the comma, swalpaviram कधी वापरायचं? What is the proper use of comma? So here we are going to learn the proper uses of the comma. या स्वल्पविरामाचे उपयोग कधी करायचा आपण? For example, I am giving some examples. Okay, I eat apple, banana. So here in apple and banana there is symbol, there is a mark here that is called a comma. Okay, another examples, he read English, history, geography and Marathi. He read English, history, geography and Marathi. Here after English and after history there is comma. English आणि history नंतर स्वल्पविराम दिलेला आहे. What is the proper use? कधी वापरायचं? योग्य वापर कधी करायचा? जेव्हा दोन छोटी वाक्य असतील, ती जोडायची असतील किंवा एकाच जातीचे अनेक शब्द जर असतील तेव्हा कॉमा वापरायचं, स्वल्पविराम. हियर आय ईट ॲपल, बनाना. ओके, इथं ॲपल आणि बनाना दीज आर द फ्रूट्स. सो हियर आय यूज्ड हियर कॉमा. हियर he read English, history, geography and Marathi. विषयांची नाव आहेत, एकाच पठडीतले एकाच जातीचे शब्द आहेत, म्हणून प्रत्येक शब्दाच्या शेवटी कॉमा दिलेला आहे. दॅट इज कॉल्ड कॉमा मीन्स स्वल्पविराम. दॅट इज कॉल्ड स्वल्पविराम. तर एकाच जातीचे जेव्हा शब्द एका पाठोपाठ येतात तेव्हा आपण कॉमा मीन्स स्वल्पविराम वापरू शकतो. ओके, then next punctuation mark is semicolon. चालतं झाले. Third punctuation mark we are going to learn semicolon. That is called in Marathi अर्धविराम. When we use semicolon, punctuation mark, अर्धविराम हे चिन्ह आपण कधी वापरायचं? जेव्हा दोन स्वतंत्र परंतु एकमेकाशी संबंधित वाक्य असतात, ती जोडण्यासाठी आपल्याला सेमिकोलन म्हणजेच अर्धविराम हे चिन्ह वापरायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल, आय एम गिविंग an example. Let's go to the library.
library. So it's the only place. Here I used the semicolon symbol here. There are two sentences here, and these two sentences I have joined by the semicolon symbol. Which are those sentences? The first is, let's go to the library, and the second sentence is, it's the only place. These two sentences I have joined by the symbol, the punctuation mark called semicolon. So you can write it semicolon like this. That's the semicolon. Okay, I have joined these two sentences. First, let's go to the library, and second, it's the only place. I have joined these two sentences by the help of semicolon. म्हणजेच काय, जेव्हा दोन वाक्य, छोटी वाक्य जी परस्पराशी निगडीत असतात, परस्पराशी संबंधित असतात, तेव्हा ती जोडण्यासाठी आपण अर्धविराम या चिन्हाचा वापर करू शकतो. ओके, डू यू अंडरस्टँड इट? I think you understood it. Let's turn next symbol. Let's turn next punctuation mark, that is called colon. Next, fourth, colon. So here colon means apurna viram. In Marathi that is called अपूर्ण विराम. याच्या नावातच आहे अपूर्ण. जेव्हा वाक्य पूर्ण झालेलं नाहीये, when the sentence has not completed, and when you want to show it, you can use colon. म्हणजेच काय, जेव्हा वाक्य पूर्ण नाहीये, अपूर्ण आहे, किंवा दुसरा त्याचा उपयोग आहे, एखादी यादी तुम्हाला द्यायची असेल किंवा एखादा तपशील द्यायचा आहे, एखाद्या घटनेचा तपशील द्यायचा आहे किंवा एखादी यादी द्यायची आहे, तेव्हा तुम्ही कोलन म्हणजे अपूर्ण विराम तुम्ही वापरू शकता, हे चिन्ह वापरू शकता. हे चिन्ह कसं आहे, दोन टिंब, दोन भरीव टिंब, अशा दोन भरीव टिंब असतात. दॅट इज कॉल्ड कोलन. आय एम गोइंग टू गिव्ह यू an example. He wanted to see 3 cities. Or he wants to see 3 cities. त्याला 3 शहर बघायची आहेत. आता हे वाक्य पूर्ण झालेलं नाही. आता 3 शहर कुठली, त्याचा तपशील दिला पाहिजे किंवा 3 शहरांची यादी दिली पाहिजे आपल्याला. मग तेव्हा आपण कोलन मीन्स अपूर्ण विराम हे चिन्ह वापरायचं. आता 3 शहरांची यादी पुढे लिहायची. पुणे, मुंबई, इस्लामपूर. ओके, आता इथं आपण यादी दिली. ही वॉन्ट्स टू सी 3 सिटीज. त्याला 3 शहरं बघायची आहेत. त्याला 3 शहरं बघण्याची त्याची इच्छा आहे. मग आता 3 शहरं कोणती? द फर्स्ट पुणे, सेकंड मुंबई अँड द लास्ट थर्ड इस्लामपूर. ओके, ही यादी झाली. पुणे, मुंबई, इस्लामपूर ही त्या नावांची, शहरांची यादी झाली, तपशील झाला. जेव्हा असा तपशील आपल्याला सांगायचा असतो, जेव्हा नावांची यादी आपल्याला द्यायची असते, तेव्हा यू कॅन यूज कोलन. तेव्हा तुम्ही
अपूर्ण विराम देऊन पुढं त्याचा तपशील द्यायचा आहे. जेव्हा तुम्ही विज्ञानामध्ये काही कारणं देता तेव्हा त्याचं टायटलवर लिहिताय आणि टायटल लिहून त्याच्या पुढं अपूर्ण विराम देताय, म्हणजे कोलन देऊन खाली 1 2 3 4 5 6 त्याची यादी खाली लिहिताय. ओके, सो या पद्धतीनं अपूर्ण विराम आणि त्याचा वापर आपण वाक्यामध्ये करायचा आहे. आता इतिहासामध्ये जर बघितलं, तुम्हाला प्रश्न विचारला की कुठलाही प्रश्न विचारला 1857च्या बंडाची कारणं काय आहेत, तर तुम्हाला त्या अभ्यासक्रमाला नाही आहे पण त्याचं एक उदाहरण तुम्हाला देतो. उत्तर लिहायचं 1857च्या बंडाची किंवा उठावाची कारणे कोलन 1 डॉट 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 2 डॉट 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 3 डॉट डॉट डॉट. परिसर अभ्यास 1 याच्या अंतर्गत एखादा प्रश्न घेतला, तुम्हाला प्रश्न विचारला की महापुराची कारणे काय आहेत, महापुराची कारणे काय आहेत प्रश्न विचारला, त्याचं उत्तर महापुराची कारणे टायटल कोलन द्यायचं. ओके, 2 20 असे टिंब भरवी टिंब आणि त्याच्या खालच्या ओळीला महापुराची कारणे 1 डॉट 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 2 डॉट 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 3 डॉट डॉट डॉट. दॅट्स द प्रॉपर यूज ऑफ कोलन. ओके, हे झालं चौथं पंक्च्युएशन मार्क. त्यानंतर 5वं आपण अभ्यासायचं आहे फुल स्टॉप. That is called in Marathi पूर्ण विराम. ओके, इन मराठी दॅट इज कॉल्ड पूर्ण विराम. आता जेव्हा आपण एखादं टेक्स्च्युअल पॅसेज वाचतो तेव्हा आपल्याला कुठं थांबायचं हे समजलं पाहिजे, कारण जर तुम्ही नाही थांबला तर ऐकणाऱ्याला काहीच कळणार नाही. जसं की मी इथं एक परिच्छेद वाचतोय. In a grove of mango tree there was one little bubble tree. The little tree was pretty but not happy. One day it said, do wish I had big leaves. All the other trees have big leaves. My thorns are sharp and stiff. Children do not like me. No one understand your reading or your speaking. का? कारण तुम्ही नॉनस्टॉप मेट्रो ट्रेन सारखं धावतच सुटला, त्यामुळं ऐकणाऱ्याला किंवा तुमच्या समोर जे कोणी असतील श्रोते त्यांना अजिबात तुमचं बोलणं तुमचं वाचणं काहीही समजणार नाही. तर ते समजायचं असेल तर त्यासाठी महत्त्वाचं विरामचिन्ह आहे, दॅट इज कॉल्ड इन इंग्लिश फुल स्टॉप अँड इन मराठी दॅट इज कॉल्ड पूर्ण विराम. जेव्हा वाक्य एखादं विधान असतं ते विधान कुठं संपतं ते तुम्हाला दर्शवायचं असेल तर तुम्ही भरीव गोल अशी टिंब भरीव त्या वाक्याच्या शेवटी द्यायचे. आता तुम्ही म्हणाल की बोलताना किंवा वाचताना हे कसं दाखवायचं, ऐका, लिसन केअरफुली. आय एम गोइंग टू रीड दॅट सेम पॅसेज. इन अ ग्रोव ऑफ अ मँगो ट्रीज देअर वॉज वन लिटल बबूल ट्री. द लिटल ट्री वॉज प्रिटी बट इट वॉज नॉट हॅपी. वन डे इट सेड, I do wish I had big leaves. All the other trees have big leaves. My thorns are sharp and stiff. Children do not like me. Next day when the little tree woke up, it had big leaves. बघा, या फुलस्टॉपमुळं म्हणजेच पूर्ण विरामामुळं ऐकणाऱ्याला काय ऐकवायचं आहे किंवा ऐकणाऱ्याला आपण काय ऐकतोय हेही समजतं आणि वाचणाऱ्याला आपण काय वाचतोय हेही समजतं. म्हणजे वाचन असं इफेक्टिव्ह पाहिजे. युअर रीडिंग मस्ट बी इफेक्टिव्हली. व्हाय? बिकॉज द लिसनर्स कॅन अंडरस्टँड यू. द लिसनर्स मस्ट अंडरस्टँड यू, सो दे विल कन्वर्ज विथ यू. जेव्हा तुम्ही एखादा घटक वाचता बोलता तेव्हा या फुलस्टॉपचा जर वापर केला, पूर्णविरामाचा जर वापर केला वाचनामध्ये बोलण्यामध्ये, तर ऐकणाऱ्याला तुम्ही काय बोलताय कळेल
आणि तुम्हाला देखील वाचणाऱ्याला देखील तुम्ही काय वाचताय ते कळेल आणि जर ऐकणाऱ्याला तुम्ही काय बोलताय हे जर समजलं तरच तुमच्याशी तो कन्वर्ज होऊ शकेल, संवाद साधू शकेल. ओके, सो इट्स द फुल स्टॉप. फुल स्टॉप म्हणजे काय? पूर्णविराम. विधानाच्या शेवटी हे द्यायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल, आय एम अ स्टुडंट, फुल स्टॉप. इट्स अ स्टेटमेंट. ओके, आय एम अ स्टुडंट, इथं आपण फुल स्टॉप दिलेला आहे. इथं वाक्य संपलं, गाडी इथं थांबली, जंक्शन आहे इथं, हे गाडी पोचण्याचं ठिकाण हे आहे, इथंच थांबवायचं. ओके, त्यानंतर दुसरं वाक्य सुरू होईल, त्या वाक्याच्या शेवटी फुल स्टॉप असेल, तिथं तुम्ही थांबायचं आहे. सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट पंक्च्युएशन मार्क इन लँग्वेज, फुल स्टॉप. आय एम अ स्टुडंट, फुल स्टॉप. आता तुम्ही म्हणाल वाचत असताना हे विरामचिन्ह वाचायची का? नो, इट्स नॉट नीड टू यूज और indicate in your language that those symbols or those punctuation marks. असं नाही की तुम्ही वाचत असताना ती विरामचिन्ह टेक्स्च्युअल पॅसेज मधली तुम्ही म्हणायची का? नो, ती तुम्ही व्यक्त करायची. कशी? अशी, इन अ ग्रो ऑफ मँगो ट्रीज देअर वॉज वन लिटल बबूल ट्री. आता इथं दोन चिन्ह आहेत. इन अ ग्रो ऑफ मँगो ट्रीज, आय एम गोइंग टू राईट हिअर. Comma, there was one little tree. Full stop. Okay, look here, in a grove of mango trees, comma, there was one little tree. Here full stop. आता तुम्ही वाचत असताना असं त्या चिन्हांचा उल्लेख करायचा नाही. इन अ ग्रो ऑफ मँगो ट्रीज, कॉमा, देअर वॉज वन लिटल ट्री, फुल स्टॉप. इट्स नॉट अ प्रॉपर रीडिंग. तर तुम्ही ते तुमच्या वाचनातनं तुम्ही व्यक्त व्हायचं आहे. कसं? इन अ ग्रो ऑफ मँगो ट्रीज देअर वॉज वन लिटल ट्री, फुल स्टॉप. ओके, दॅट्स कॉल्ड इफेक्टिव्ह रीडिंग. ओके, सो द फिफ्थ पंक्च्युएशन मार्क इज full stop. Then the important question mark, sixth question mark. It's a important punctuation. With examples we will learn it. Question mark, that is called in Marathi प्रश्न चिन्ह. and you can show it like this. या पद्धतीने आपण ते दाखवायचंय. आता प्रश्न जेव्हा विचारतो आपण तेव्हा या पद्धतीने विचारायचं की समोरच्याला तो समजला पाहिजे, समोरच्यानं उत्तर दिलं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही जर एखाद्याला विचारलं, What are you doing? How are you? Where are you going? How do you long? What is the distance between Pune and Mumbai? What is your favorite subject? What's your favorite dish? आता या बोलण्यामध्ये, या प्रश्नांमध्ये, या मी जी काय उदाहरणं सांगितली याच्यामध्ये तुम्हाला हे प्रश्नचिन्ह आहे, हे सिम्बॉल आहे. दॅट इज कॉल्ड क्वेश्चन मार्क. फॉर एक्झाम्पल, हाऊ आर यू? क्वेश्चन मार्क. जर तुम्ही पद्धत बोलण्याची किंवा त्याचे वाक्याचा जो चढ आहे, इंटोनेशन म्हणतो, तो तुम्ही प्रश्न विचारताना वापरायचा आहे. एखाद्या बाबतीतले प्रश्न विचारायचे असतील तर तेव्हा त्या वाक्याच्या शेवटी हे चिन्ह वापरायचं. दॅट इज कॉल्ड क्वेश्चन मार्क. इन मराठी दॅट इज कॉल्ड
प्रश्नचिन्ह. जर तुम्ही हाच प्रश्न असा विचारला, हाऊ आर यू, व्हॉट आर यू डुईंग, वेअर आर यू गोईंग, व्हॉट इज युअर फेवरेट सब्जेक्ट, व्हॉट इज युअर फेवरेट डिश, असा जर विचारला तर समोरचा किंवा ज्याला तुम्ही ते विचारत आहात तो तुम्हाला कुठलीच प्रतिक्रिया देणार नाही. ही विल नॉट रिस्पॉन्स टू यू. व्हाय? बिकॉज ही डोंट अंडरस्टँड युअर क्वेश्चन्स. ही डोंट फील दॅट यू आर आस्किंग क्वेश्चन्स. सो ही विल नॉट आन्सर टू युअर क्वेश्चन्स. तुम्ही जर या पद्धतीने विचारला तर मी तुम्हाला सांगितलं हाऊ आर यू, व्हॉट आर यू डुईंग, वेअर आर यू गोईंग, अशा पद्धतीनं जर विचारलं तर तुम्ही ते ज्याला विचारताय तो उत्तर देणार नाही. का? कारण त्याला फिलिंगच येणार नाही ना की आपल्याला हे प्रश्न विचारले जात आहेत, त्याची उत्तरं आपल्याला दिली पाहिजेत असं त्याला मुळीच वाटणार नाही. सो ही विल नॉट रिस्पॉन्ड टू युअर क्वेश्चन्स. व्हेन ही विल रिस्पॉन्ड टू युअर क्वेश्चन्स, तो तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं कधी देईल, तुम्हाला प्रतिसाद कधी देईल, जेव्हा तुम्ही विचारण्याची पद्धत आणि या चिन्हाचा तुमच्या बोलण्यामध्ये किंवा तुमच्या वाचनामध्ये जेव्हा या चिन्हाचा योग्य वापर तुम्ही कराल तेव्हाच समोरचा तुमच्या प्रश्नांना प्रतिसाद देऊ शकेल. वापर कसा करायचा मग? हिअर एक्झाम्पल, हाऊ आर यू, व्हॉट आर यू डुईंग, वेअर आर यू गोईंग, व्हॉट्स युअर फेवरेट सब्जेक्ट, हे व्हॉट्स रॉंग विथ यू. देन ही विल रिस्पॉन्ड टू युअर क्वेश्चन्स. वाक्यामध्ये तसं चढ पाहिजे, इंटोनेशन पाहिजे, याची किमया आहे ती. जर तुम्ही असं विचारलं तरच तुम्हाला समोरचा विद्यार्थी काय करेल, त्याची उत्तरं देईल. नाहीतर तुम्ही प्रश्न विचारताय का, त्याला माहिती सांगताय का, त्याला निबंध सांगताय का, भाषण सांगताय, काहीच कळणार नाही. सो द क्वेश्चन मार्क, इट मीन्स प्रश्नचिन्ह वाचनामध्ये बोलण्यामध्ये त्याचा प्रॉपर यूज असा केला पाहिजे. दॅट्स द एक्झाम्पल. असा प्रश्न विचारला की तुमच्या समोर कुणी असू दे, डू यू लाईक द स्टोरीज, तुम्हाला गोष्टी आवडतात का, असं जर म्हणलं तर तुम्ही न कळतपणे हो, येस. डू यू लाईक आईस्क्रीम, येस. डिड यू अंडरस्टँड, येस ऑर नो. हे अशी उत्तर तुम्ही कधी द्याल, जेव्हा प्रश्न त्या पद्धतीने विचारले जातील तेव्हा. म्हणजे द क्वेश्चन मार्क प्रश्न विचारण्यासाठी एखादी माहिती आपल्याला जाणून घ्यायची असेल तेव्हा क्वेश्चन मार्क वापरायचं आहे. ओके. द नेक्स्ट एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके. शेवटचे 3 राहिलेले आहेत, आपण 3 घेऊया. साधारणपणे 1 तास झालेला आहे, तरी पण आपण 3 राहिलेले पंक्च्युएशन मार्क्स घेऊया उदाहरणासहित. म्हणजे पंक्च्युएशन मार्क्स हा जो तुमच्या स्कॉलरशिपला जो टॉपिक आहे, 3रा युनिट आहे, हे पूर्ण युनिट पंक्च्युएशन मार्क्ससाठी आहे तुमच्या या पुस्तकामध्ये. तर याचा भारांश जो आहे तो जवळजवळ 12% एवढा भारांश आहे. 12% पूर्ण युनिट हे पंक्च्युएशन मार्क्ससाठी आहे आणि 12% भारांश आहे याला. त्यामुळं 3 राहिलेली जर पंक्च्युएशन मार्क्स आपण घेतली तर हे युनिट पूर्ण होऊन जाईल. आणि याच्यावर प्रश्न कसे येतात, उदाहरणं कशी दिली जातात, जर ह्या आपण अभ्यासात असलेल्या चिन्हांचा जर पुरेपूर अभ्यास केला, त्यांचा पुरेपूर वापर कसा केला जातो, ते इफ वी लर्न इट, देअर युजेस, प्रॉपर युजेस इन द सेंटेन्सेस, इफ यू लर्न इट देन वी कॅन सॉल्व एनी क्वेश्चन्स बिलॉंग्स टू दी पंक्च्युएशन मार्क्स. जर या घटकाशी, या युनिटशी कसाही प्रश्न आला, कुठलाही प्रश्न आला आणि आपले हे पंक्च्युएशन मार्क्स आणि त्यांचे उपयोग, त्यांचा वापर कधी केला जातो, कसा केला जातो, कुठे केला जातो, हे जर तुम्ही अभ्यासलं तर याच्यावर येणारा कसलाही प्रश्न असू द्या, कसाही प्रश्न येऊ द्या, त्याचं उत्तर तुम्हाला देता येईल. ओके. सो राहिलेले पुढचे पाहूया. नेक्स्ट एक्सक्लेमेशन मार्क्स. सेवंथ,
यालाच मराठीत म्हणतात उद्गारवाचक किंवा उद्गार चिन्ह. ओके, आणि हे असं दिलं जातं. उभा दंड आणि त्याच्या खाली टिंब असं ते चिन्ह आहे. इट्स कॉल्ड इन इंग्लिश एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, सो इन मराठी दॅट इज कॉल्ड उद्गार चिन्ह किंवा उद्गारवाचक चिन्ह. जेव्हा आपल्याला एखादी गोष्ट आश्चर्य वाटतं किंवा भीती वाटते किंवा आनंद होतो, तेव्हा आपल्या मनातल्या भावना अलगद बाहेर येतात. समजा भारत पाकिस्तान क्रिकेट मॅच सुरू आहे आणि शेवटची ओव्हर आहे, शेवटच्या ओव्हरमधला शेवटचा चेंडू आहे आणि त्या शेवटच्या चेंडूवर जिंकण्यासाठी एकच धाव पाहिजे आणि तुम्ही टी व्ही समोर आहात, स्क्रीन समोर बसलेला आहात, मॅच बघत आहात. तुमची खूप इच्छा आहे की आपल्या टीमनं, इंडियानं जिंकली पाहिजे ही मॅच. शेवटच्या ओव्हरमधले शेवटचा चेंडू एक धाव पाहिजे जिंकण्यासाठी. तुमची धडधड वाढत असते, हृदयाची धडधड वाढत असते आणि तेव्हा पूर्ण स्टेडियमवर शांतता असते, हुरहुर असते सगळ्यांना. गोलंदाज पळत येतो, बॉलर पळत येतो, शेवटचा चेंडू बॅट्समनकडे, आपल्या भारतीय बॅट्समनकडे टाकतो आणि त्याच वेळेस जेव्हा भारतीय बॅट्समन, आपला खेळाडू, जेव्हा तोच चेंडू स्टेडियमच्या बाहेर घालवतो म्हणजे षटकार मारतो, तेव्हा तुमचं काय एक्सप्रेशन असतात? येस, हुर्रे, येस 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 येस, दॅट्स युअर एक्सप्रेशन्स. तुम्हाला आनंद झालेला असतो आणि तुम्ही तो मोठ्या जोशात आणि उत्साहानं तो व्यक्त करताय. हुर्रे, व्हिप व्हिप हुर्रे, हे तुमची भावना बाहेर आली. दुसरी गोष्ट, समजा तुम्ही घरात आहात, बसला आहात आणि अचानक एखादं हेलिकॉप्टर किंवा एखादं विमान अगदी कमी उंचीवरनं आकाशातनं जाताना दिसलं तुम्हाला किंवा आवाज आला, तुम्ही घरात असला, इतका मोठा आवाज तुम्ही ऐकून बाहेर आलात आणि ते हेलिकॉप्टर किंवा विमान अगदी कमी उंचीवरनं जाताना दिसलं, त्यावेळी तुमच्या मनातल्या भावना काय असणार? अरे बघा, म्हणजे एक आश्चर्य. ओके, म्हणजे आश्चर्य बाहेर येतं आणि तुम्ही आश्चर्यानं त्या विमानाकडे, त्या हेलिकॉप्टरकडे पाहता. दुसरं जर उदाहरण द्यायचं झालं तर तुमच्या वाढदिवसाला समजा बाबांनी, तुम्हाला माहीत नाही आहे, आणि तुमचा वाढदिवस साजरा झाला, केक कापला आणि बाबांनी तुम्हाला माहीत नसताना एक नवी कोरी सायकल तुमच्यापुढं आणून ठेवली, तेव्हा तुमचे एक्सप्रेशन्स कसे असणार? वाव, येस, सरप्राइजिंग. जेव्हा आपल्या मनातल्या भावना, मग ती भीती असेल, आनंद असेल किंवा दुःख असेल, भीती असेल, जेव्हा तुम्ही जंगलातनं जात असाल एकटेच आणि झुडपातनं अचानक वाघ तुमच्या समोर आला तर त्यावेळी तुम्ही काय कराल? त्यावेळी तुम्ही घाबरणार, बापरे. जे भीती, म्हणजेच तुमच्या मनातले ज्या भावना आहेत, राग असेल, भीती असेल, आनंद असेल, आश्चर्य असेल, हे जेव्हा वाक्यातनं आपण व्यक्त करतो तेव्हा आपण एक्सक्लेमेशन मार्क वापरतो, उद्गारवाचक चिन्ह वापरतो. फॉर एक्झाम्पल, इन इंग्लिश, व्हॉट अ सरप्राईज. बघा, इथं चिन्हही वापरलं मी. वाव, काय आश्चर्य. जेव्हा दोन मैत्रिणी बऱ्याच वर्षांना भेटतात तेव्हा त्या दोन्ही मैत्रिणी हे वाक्य वापरतात, व्हॉट अ सरप्राईज, वा काय आश्चर्य. किंवा नवीन गोष्ट तुम्हाला अनपेक्षितपणे एखादी मिळाली, त्यावेळी तुम्ही हा शब्द वापरताय, वाव, आणि हे चिन्ह असतं त्याच्या पुढे. ओके,
हे चिन्ह असतं. ओके, जेव्हा तुमचे उद्गार बाहेर पडतात, मग ते भीती असेल, राग असेल, द्वेष असेल, आनंद असेल, आश्चर्य असेल, ते व्यक्त करण्यासाठी यू कॅन यूज एक्सक्लेमेशन मार्क. इट मीन्स उद्गारवाचक चिन्ह. ओके, so that is the proper use of exclamation mark. And the last here, last symbol, apostrophe s. apostrophe s तुम्हाला 5वी पासून पुढे 10वी 12वी पुढच्या येताना हे apostrophe s जे आहे हे तुम्हाला उपयोगी आहे. आता याचा वापर कसा आणि कधी केला जातो ते पाहूया. यालाच मराठीत म्हणतात परोक्ष संबोधन. परोक्ष संबोधन म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल, माझं पुस्तक. ओके, सेकंड एक्झाम्पल, माझी वही. थर्ड एक्झाम्पल, माझं पेन. ओके, देन माझा कागद. या तिन्ही चारही उदाहरणामध्ये मी या चारही वस्तूंवर माझी मालकी सांगितली. ओके, चारही उदाहरणांमध्ये या चारही वस्तूंमध्ये मी माझी मालकी सांगितली. ओके, म्हणजेच काय, जेव्हा एखाद्या वस्तूवर ज्याचं स्वामित्व असतं, ज्याचा हक्क असतो, ज्याची मालकी असते, हे जेव्हा सांगायचं असतं, दाखवायचं असतं, व्यक्त करायचं असतं, तेव्हा ॲपॉस्ट्रॉफी यस वापरलं जातं. आता फॉर एक्झाम्पल हे मी जी उदाहरणं दिली तेच इंग्लिशमध्ये मी सांगतोय तुम्हाला. बॉईज स्कूल. आता हे चिन्ह मी इथं वापरलं, बॉईज स्कूल. सॉरी, ओके. सेकंड, गर्ल्स class. Okay, here the apostrophe yes I have used here, apostrophe yes. Boys school, girls class. It means मुलांची शाळा. And girls class means मुलींचा वर्ग. आता इथं ची चा, शाळा कुणाचे? मुलांचे. वर्ग कुणाचा आहे? मुलींचा आहे. म्हणजे ॲपॉस्ट्रॉफी यस कधी वापरायचं? जेव्हा एखादी वस्तू ज्याच्या मालकीची आहे ते सांगायचं आहे तेव्हा आपण ॲपॉस्ट्रॉफी यस वापरू शकतो. याचाच मराठीमध्ये अर्थ काय होऊ शकतो? 3 अक्षर आहेत, चा, ची आणि चे. मुलाचा, मुलाची, मुलांचे, चा, ची, चे. दॅट इज ॲपॉस्ट्रॉफी यस. ओके, अशा आपण 8 चिन्ह पाहिली. आणि शेवटचं एक आहे डबल इन्व्हर्टेड कॉमाज. हे ॲपॉस्ट्रॉफी यसची ही उदाहरणं आहेत. आणि लास्ट आहे डबल इन्व्हर्टेड कॉमाज. ते अभ्यासूया आणि याच्यावर मग प्रश्न कसे येतात ते तुम्हाला मी दाखवतोय, जेणेकरून तुम्हाला परीक्षेला जर तसे प्रश्न आले तर ते सोडवता यावेत. लास्ट, डबल इन्व्हर्टेड कॉमाज.
यालाच मराठीत म्हणतात दुहेरी अवतरण चिन्ह. आता ही चिन्ह कशी द्यायची, तर या पद्धतीने द्यायचे आहेत. ओके, ही पद्धत आहे त्याची. फॉर एक्झाम्पल, she said, okay, I am going to Islampur. Here, I am going to Islampur. That part of sentence I have included in double inverted commas. I am going to Islampur. हे जे विधान आहे, हे जे वाक्य आहे, हे जे उद्गार आहेत, हे मी या दुहेरी अवतरण चिन्हात दिलेले आहेत. ही दुहेरी अवतरण चिन्ह येत आहेत. ओके, हे काय घ्यायचं, दुहेरी अवतरण चिन्ह कधी वापरायचं, जेव्हा एखाद्याच्या तोंडचं वाक्य असेल किंवा एखादा बोलत असेल, तेव्हा तो काय बोलला आहे, त्याचे जे उद्गार आहेत, ते उद्गार आपण या डबल इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये म्हणजेच दुहेरी अवतरण चिन्हामध्ये दाखवायचे आहेत. ओके, सी सेड, कोण म्हणाली, ती म्हणाली. ओके, ती म्हणाली, काय म्हणाली, आय एम गोइंग टू इस्लामपूर, मी इस्लामपूरला जात आहे. हे तिचं वाक्य आहे, हे माझं वाक्य बिलकुल नाही, तिचं वाक्य आहे. म्हणून तिचं वाक्य काय आहे ते दर्शवण्यासाठी मी या दुहेरी अवतरण चिन्हाचा वापर केला. ओके, याचप्रमाणे 10वं जे ते सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमा, म्हणजे ह्या ठिकाणी जशी 2 आहेत, त्या सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमा मध्ये एकच येतं. सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमा म्हणजे एकेरी अवतरण चिन्ह हे कधी वापरायचं, जेव्हा एखादं म्हण असेल किंवा एखादं महत्त्वाच्या पुस्तकाचं नाव असेल, ते महत्त्वपूर्ण आहे वाक्यामध्ये, ते दाखवायचं असेल तर तेव्हा सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमा वापरायचं. आणि एखाद्याच्या तोंडचं वाक्य असेल, त्याचे उद्गार असतील, तर ते उद्गार दाखवण्यासाठी तुम्हाला या डबल इन्व्हर्टेड कॉमाचा वापर करायचा आहे, म्हणजेच दुहेरी अवतरण चिन्हाचा वापर करायचा आहे. उदाहरण बघा, सी सेड, कॉमा दिलाय, त्यानंतर पुढे आय एम गोइंग टू इस्लामपूर, हे तिचं वाक्य आहे. सो आय हॅव इन्क्लुडेड दॅट speech of C in double inverted comma. Okay, that's these punctuation marks we have learned here. I think you have understood it. Now, how you will solve the questions based on it. आता याच्यावर प्रश्न कसे येतात, ही विरामचिन्ह आहेत, अजूनही बाकी विरामचिन्ह आहेत, पण 5वी इयत्तेच्या स्टेपला तुम्ही एवढी विरामचिन्ह जरी चांगल्या प्रकारे अभ्यासली, त्यांचा अभ्यास केला, तर परीक्षेला तुम्ही आत्मविश्वासानं सामोरे जाल. या पंक्च्युएशन मार्क्सवर कसाही प्रश्न येऊ द्या, मग तुम्ही त्याचं उत्तर, त्याचा पर्याय, प्रॉपर पर्याय तुम्ही देऊ शकाल, लिहू शकाल, निवडू शकाल, यात शंका नाही. आता याच्यावर प्रश्न कसे येतात पाहूया. कुठे Okay, so here some questions we have.
all the words in the picture are related to which punctuation mark? या ठिकाणी दिलेले जे शब्द आहेत हे कोणत्या विरामचिन्हाशी संबंधित आहेत? बघा इथं आउच, ओ, वाव, हुर्रे हे शब्द दिलेले आहेत. हे शब्द कोणत्या विरामचिन्हाशी संबंधित आहेत? या ठिकाणी या भावना व्यक्त झालेल्या आहेत. आणि मगाशी मी सांगितल्याप्रमाणे की तुम्हाला एखाद्या तुमच्या एक्सप्रेशन्स तुमच्या भावना व्यक्त करायच्या असतात तेव्हा आपण एक्सक्लेमेशन हे जे उद्गारवाचक चिन्ह आहे एक्सक्लेमेशन हे तुम्ही वापरायचं आहे. सो हिअर यू चूज द सेकंड अल्टरनेटिव्ह एक्सक्लेमेशन. ओके, इथं शब्द दिलेत या चित्रामध्ये आउच, ओ, वाव, हुर्रे. ओके, हे तुमच्या भावना व्यक्त होत आहेत आणि भावना व्यक्त करण्यासाठी आपण एक्सक्लेमेशन मार्क म्हणजे उद्गारवाचक चिन्ह वापरतो. सेकंड क्वेश्चन, which word will begin with a capital letter in the given sentence? म्हणजे काय? पुढे दिलेल्या वाक्यात कोणता शब्द कॅपिटल अक्षराने सुरू होईल? पर्याय काय काय दिलेत बघा. फर्स्ट आहे स्टोरी, सेकंड रामायण, थर्ड अस, फोर्थ द. ओके, 4 पर्याय आहेत. स्टोरी म्हणजे गोष्ट, कॅपिटल लेटर लिहायचं नाही. स्टोरी मधलं यस कॅपिटल लिहायचं का? नो, बिकॉज दॅट इज नॉट अ प्रॉपर नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट, एनीथिंग और एनी पर्सन. देन रामायण, रामायण पाहण्याआधी आपण तिसरा पर्याय पाहूया अस. अस म्हणजे आम्हाला, दॅट्स नॉट अ नेम ऑफ पर्सन. अँड द फोर्थ द, THE द, that is not a name of person, not a name of a thing or any other place. आता पाहूया दुसरा पर्याय रामायण. द रामायण इज अ इंडियन स्क्रिप्चर्स. हा लेख आहे आपल्या ऐतिहासिक पुराण आहे रामायण. दॅट्स द नेम ऑफ इंडियन स्क्रिप्चर. ओके, आपल्या भारतातला धार्मिक ग्रंथ आहे तो रामायण किंवा एक पुराण आहे, पौराणिक कथा आहे लिखित, नाव आहे. दॅट्स द नेम ऑफ दॅट टॉपिक. पुराणातलं ते नाव आहे आणि म्हणून द फर्स्ट लेटर ऑफ रामायण आर यू मस्ट राईट इट इन कॅपिटल. सो द अल्टरनेटिव्ह सेकंड. ओके, म्हणजे मगाशी मी सांगितलं व्यक्तीचं, वस्तूचं, ठिकाणाचं, देशाचं, मुलाचं, मुलीचं नाव जर असेल तर त्या नावातलं पहिलं अक्षर, मग ते पुस्तकाचं विषयाचं नाव असू द्या, त्यातलं पहिलं अक्षर हे कॅपिटल लिहायचं असतं. थर्ड क्वेश्चन, अनेक 2 प्रश्न पाहूया आणि आपण इथं थांबूया. विच पंक्च्युएशन मार्क कॅन बी युज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेन्स? म्हणजे काय? पुढील वाक्यात कोणते विरामचिन्ह वापरता येऊ शकेल? कोणतं विरामचिन्ह वापरायचं आहे खाली दिलेल्या वाक्यामध्ये? वाक्य वाचतोय मी, वाक्य वाचत असताना मी कुठल्या एक्सप्रेशन्स देत नाही. हाऊ ब्युटिफुल इज द रेन. अगेन, हाऊ ब्युटिफुल इज द रेन. एक्सप्रेशन कुठल्याही दिलेले नाहीत. सुरुवातीला WH वर्ड आहे, क्वेशनरी वर्ड आहे. कधी कधी क्वेशनरी वर्ड जर आला वाक्यामध्ये तर ते वाक्य उद्गार असतात, एक्सप्रेशन्स असतात. आता हे जर वाक्य मी असं वाचलं, हाऊ ब्युटिफुल इज द रेन. पाऊस किती सुंदर आहे ना, किती सुंदर पाऊस आहे, म्हणजे किती छान पाऊस पडतोय नाही का? एक्सप्रेशन्स. मग जर एक्सप्रेशन्स तुम्हाला द्यायचे असतील, व्यक्त करायचे असतील तर आपण मगाशी अभ्यासल्याप्रमाणे एक्सक्लेमेशन मार्क द्यायचं आहे. ओके, इथं हे उद्गारवाचक चिन्ह आहे, ऑप्शन नंबर 3. ओके, तर या पद्धतीनं असे प्रश्न येऊ शकतात. आणि आय थिंक दॅट ऑल माय डिअर स्टुडंट्स हॅव अंडरस्टूड this topic, unit 3 punctuation marks. If you have any problem you can ask me on phone call or any my WhatsApp number. My introduction at the last at the end of this digital class I am going to introduce myself. I am SD Kamlesh sir from New English School ऐतवड बुद्रुक, and there I teach English subject, and during this class
we enjoyed this topic of punctuation marks. This topic is very important not only for scholarship exam but also for improvement to your English subject, and also it is very important to develop, increase your English language. It will help you to improve your speaking, learning English. So I think everybody has learnt this topic, and I hope you will solve any question in your exam properly, and I hope you will be succeed in scholarship exam, and all the best to all my dear students. Thank you. रेकॉर्ड होते